प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। स्कूल सिक्ख्या विभाग के ऑनलाइन स्टडी चैनल ते तुहाडा सब दा स्वागत है। मैं जानदी हां कि तुसीं अपनियां कापियां किताबां लैके आपो अपनी जमात दी पढ़ाई करन दे लई पूरी तरह तैयार बैठे हो ते उम्मीद करदी हां कि तुसीं कल करवाए गए अपने सारे विषयां दा अभ्यास चंगी तरह कर लिया है। बच्चों, ਅੱਜ भी ਤੁਹਾਨੂੰ जो कुछ भी पढ़ाया जावे तुसी उसनू चंगी तरह ध्यान लगा के समझना, सुनना, पढ़ना ते लिखना है। बच्चों, इस ऑनलाइन स्टडी चैनल का भरपूर फायदा लो ते अज आपां शुरुआत करन जा रहे हां पंजाबी विषय दे नाल। प्यारे बच्चियों, सत श्री अकाल। आओ अज आपां कुछ खेडां खेडदे हां। साडी पहली खेड है किकली। बच्चियों, किकली कुड़ियां दी मनपसंद खेड है। आओ किकली पाइए ते नाल नाल गाइए। किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी, दुपट्टा पर जाईदा सिर ते सजाईदा। किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी, दुपट्टा पर जाईदा सिर ते सजाईदा। है ना मजेदार? हुण तुसी भी अपने दोस्तां नाल किकली जरूर पानी है। आओ बच्चियों, हुण आपां अगली खेड खेडदे हां। आपां हुण खेडांगे कोटला छपाकी। तुहाडे विचों कुछ बच्चियां ने तां इह खेड स्कूल विच जरूर खेडी होवेगी, है ना जी? ते जिन्हां ने नहीं खेडी ओह अज मेरे नाल खेडणगे। बच्चियों, इस खेड विच सारे बच्चे एक गोल चक्कर बना के बैठदे हन अते एक बच्चा कोटला लैके वारी दिंदा है। कोटला छपाकी जुमेरात आईए, आईए जी आईए, जेड़ा अगे पिछे चाके ओदी शामत आईए, आईए जी आईए, कोटला छपाकी जुमेरात आईए, आईए जी आईए, आईए जी आईए, आईए जी आईए। आओ हुण आपां अगली खेड खेडदे हां। बच्चियों, इस तस्वीर नू देखो। देखो, तस्वीर विच एक बच्ची बैठी हुई है अते बाकी बच्चियां ने अपने हत्थां दीयां मुठियां बना के उस दे सिर उत्ते रखियां होईयां हन। आओ बच्चियों, फिर आपां भी खेडदे हां पंडा पंडारिया। पंडा पंडारिया किन्ना कुपार, एक मुट्ठी चक लै दूजी तैयार। पंडा पंडारिया किन्ना कुपार, एक मुट्ठी चक लै दूजी तैयार। हुण आपां एक आखिरी खेड खेडदे हां। चलो जी, तुसी भी फिर चौकड़ी मार के बैठो ते अपने हथ सामने रखो। आपां खेडदे हां ते नाल नाल गाउंदे हां। अक्कड़ बक्कड़ पंबा पाओ, 80 90 पूरा 100, 100 गलोटा तित्तर मोटा, चल मदारी पैसा खोटा। अक्कड़ बक्कड़ पंबा पाओ, 80 90 पूरा 100, 100 गलोटा तित्तर मोटा, चल मदारी पैसा खोटा। हुण बच्चियों, घर दे काम विच तुसी की करना है कि ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद कर लेना है। प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। बच्चों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟਾਪੂ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਜਿਸ ਅੰਕ ਤੇ ਇਹ ਗਿੱਟੀ ਡਿੱਗੇਗੀ ਬੱਚਾ ਛਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ उस अंक तक पहुँचेगा। उत्थों ये गिट्टी नूं चुक के फिर वापस छाल लगाउंदा होया ते अंकां नूं बोलदा होया 1 अंक तक वापस आवेगा। जदों मैं बोलांगा गीटी घुमाओ सुटदे जाओ, अंक जो आए दसदे जाओ, तां ये बच्ची गीटी सुट के खेडना शुरू करेगी। शुरू करिए बेटा। गीटी घुमाओ सुटदे जाओ, अंक जो आए दसदे जाओ। बेटा गीटी किहड़े अंक ते डिग्गी है? 4 ते। हाँ जी, शुरू करो। 1 2 3 4 4 3
2 1 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖੇਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਅੰਕ ਜੋ ਆਏ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਅੰਕ ਜੋ ਆਏ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ। ਜੀ 4 ਕਿੰਨਾ ਅੰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜੀ 4 ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਅੰਕ ਜੋ ਆਏ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਅੰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? 2 ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਅੰਕ ਜੋ ਆਏ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅੰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? 5 ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, look here. What is this? Ma'am, this is a ball. Yes, this is a ball. Children, today we are going to learn some words with the help of pictures. Are you ready? So let's begin. Dear children, look at the picture. We see a boy. Yes, speak with me. A boy. Now look at the next picture. We see a girl. Yes, a girl. And now tell me, what is it? Ma'am, it is a dog. Very good, Rajan. It is a dog. Now, children, let's learn some words with the help of this picture. It is the picture of a park, and you can see so many things in this picture. Let's learn some words, and you will repeat after me. Boy, he is a boy. Girl, yes, she is a girl. Swing, yes, here is a swing. Slide, yes, here is a slide. Tree, yes, children, there are so many trees. Sun, the sun is shining. Cloud, there are so many clouds in the sky. Bird, you can see the birds are flying. Dog, children, the dog is running. Flower, you can see so many beautiful flowers. Butterfly, yes, here is one more butterfly. Children, you have learned so many words, and now it's time to note down your homework. Children, here I have some pictures for you.
Learn the names of these pictures. Let's see. Boy, girl, dog, tree, flower, sun, clouds, and butterfly. Dear children, for your homework, try to speak these words on your own. Keep learning. Thank you. ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰਾ ਕੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਾ, ਹਾ, ਕਾ, ਖਾ, ਗਾ, ਕਾ, ਚਾ, ਛਾ, ਜਾ, ਚਾ, टा, ठा, डा, टा, ता, था, दा, ता, ना, पा। आओ हुण ਕੰਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ, ਰਾਮ, ਦਾਲ, ਦਾਲ, ਥਾਲ, ਥਾਲ, ਸਾਗ, ਸਾਗ, ਬਾਗ, ਬਾਗ, ਰਾਤ, ਰਾਤ, ਕਾਕਾ, ਕਾਕਾ, ਤਾਲਾ, ਤਾਲਾ, ਮਾਮਾ, ਮਾਮਾ, ਨਾਨਾ, ਨਾਨਾ, ਚਾਚਾ, ਚਾਚਾ, ਦਾਦਾ, ਦਾਦਾ, ਪਾਪਾ, ਪਾਪਾ, ਬਾਬਾ, ਬਾਬਾ, ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ, ਵਾਜਾ, ਵਾਜਾ, ਕਾਲਾ, ਕਾਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਪੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ 12 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ? 12 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀਏ ਕਾਪੀ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਦੇਖੋ 10, 11, 12, 10 2 12। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ 10 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਨੇ 12? ਹਾਂ 2 ਵੱਧ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 10 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ? 10 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੈ ਨਾ,
ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ 10 ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, 10 ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦਹਾਈ। ਤੇ 1 ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ? ਇਕਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ? 1। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ? 2। 1 ਦਹਾਈ 2 ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 12। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 12 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ? 10 2 12। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਬਣ ਗਿਆ 12। ਹੁਣ 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 12 ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 10 2 12। ਵੇਖੋ 10 2 12। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ 1। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ? 2। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦਹਾਈ 2 ਇਕਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 12 ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਦਹਾਈ ਜਮਾ 2 ਇਕਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 12 ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 12। ਦੇਖੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 12। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ 14 16 ਤੇ 18 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਏ। Hello children, welcome to English class. Today we are going to do an interesting activity with letters. You all are very much familiar with all the 26 letters of English alphabet. Come on, let's do this activity. Look children, I have some letters for you. First of all, let's read them. Q, C, B, D, G, D, M, P, M, and G. Dear children, have you noticed that some of the letters are capital whereas some are small? Dear children, we have to sort out these letters. For this, I have 2 papers. The one is green and the other is pink. On green paper, we will keep the capital letters, whereas on the pink paper, we will keep small letters. Are you ready? So let's start. Here is our first letter. It is J. Yes, it is small j. Where should I keep it? Yes, on pink paper. Okay, now let's move to the next letter. It is P. Yes, it is capital P. So we will keep it on the green paper. Okay? Capital, small. My next letter is M. Yes, you are right. It is small m. So, where should I keep it? Yes, on the pink paper. And the next letter is again M. But now it is capital M. So, keep it on the green paper. You are doing very well. Now, let's move to the next letter. It is T. Yes, it is small t. Now tell me, where should I keep it? On green paper? No, I should keep it on pink paper.
Okay, now let's take our next letter. Now, who will tell me where should I keep it? Ma'am, on the pink paper. Yes, you are right. It is small g. Now, let's move to the next letter. It is D. Ma'am, we will keep it on green paper. Very good. It is capital D. Now, let's take the next letter. It is B. Now tell me, where should I keep it? On green paper or on pink paper? Children, it is capital B. So, keep it on green paper. Okay, now let's read the next letter. It is C. Ma'am, it is small c. So, we will keep it on pink paper. Very good. Now we are left with only one letter and it is capital Q. Ma'am, we will keep it on the green paper. Yes, you are right. Let's keep it. Well done, all the children. We have sorted out all the letters. On green paper, we have capital letters, whereas on the pink paper, we have small letters. Now, children, it's time to note down your homework. Here I have some letters for you, and you have to sort out these letters by yourself. Keep learning. Thank you. ਦੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਦੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਹੈ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਖੇਤ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ ਇਹਦੀ ਰੇ ਦੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਦੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਤਲੁਜ ਪਿਆਰਾ ਵਗਦੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉੱਤਰ ਵੰਨੇ ਖੜਾ ਹਿਮਾਲਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਗੋਦੀ ਇਹਦੀ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਫਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਫਾਂ ਕੱਜੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਘੁਮਾਈਏ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਦੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਦੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਣੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ ਬੇਟਾ 10 ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ 10 ਦਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਈਏ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਹਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਦਹਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਬੇਟਾ 10 ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10 1 11 ਠੀਕ ਹੈ
ਤੇ ਆ 2 ਨੋਟ ਹੋਰ ਰੱਖੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 13। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है बेटा, किन्ने बन गए 19। ਹੁਣ ਇਹ 19 ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਆ ਤੇ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ 9 ਨੋਟ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ 10 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਫਿਰ 9 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਰਡ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 19। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕਾਈ ਤੇ ਦਹਾਈ ਦੀ। 1 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀ ਆ ਇਕਾਈ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੀ ਨੇ ਦਹਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਤੇ ਦਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ? 9। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ? 9। ਤੇ ਦਹਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 1, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1 ਨੋਟ ਆ ਤੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? 1। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 19। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 19। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ? 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ 9 ਨੋਟ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੋਰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਨੋਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 10 ਦੇ 1 ਨੋਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਨੋਟ 10 ਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 10 ਤੇ 10 20 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ? 20 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਏ 20 ਰੁਪਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 20। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇਹ 20। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ 20 ਰੁਪਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ? ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦਹਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 10 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਆ? 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? 2 ਦਹਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ? 20 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ। 12, 14, 16 ਅਤੇ 18। ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ। Hi kids, I'm here for class 3. Lesson is Me and My Family. Today's target, new words. We will do 12 new words. And the very first is ears. Y-E-A-R-S. Ears. Copies se note down karna hai beta. Kal picture walk de vich kitta si? Yes. Ravi is 8 years old. Here is ears. Ravi is 8 years old. Good. Next word is class. C-L, A-S-S. Ask class. It is very easy for you. Class. Okay, what is it? It's a classroom. Okay? Classroom hai, class nahi hai. Hona si no class banavange. Okay, see. Yes, now it is class because here are students. Yes, it's class now. Okay. The next word is music. M-U-S-I-C. Music. Good. See? Music. Ravi's uncle is fond of music. Ravi the uncle को music बहुत पसंद है. Music. M-U-S-I-C. Music. Okay. Next word is holy. H-O-L-Y. Holy. Do you know its meaning? Okay, I'll check. Yes, see how many holy books are here?
ये होली बुक्स हैं बेटा, पवित्र बुक्स हैं. यस, गीता, बाइबल इज अ होली बुक. द होली गीता, द होली श्री गुरु ग्रंथ साहिब. ओके, होली मीन्स पवित्र. होली, HOLY, holy. Next one is uncle, UNCLE, uncle. You all know very well. Yes, who is he? He is Ravi's uncle. Yes, relation, uncle. UNCLE, uncle. Next word, help. HELP, help. We must help each other. सबकी मदद करनी चाहिए. Yes, see? एक बिग ब्रदर है, अपने यंगर ब्रदर की हेल्प कर रहा है ना. यस, वी मस्ट हेल्प ईच अदर. यस, हेल्प, HELP, हेल्प. ELP, help. Help. Good. Okay. The next word is kind. 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 Yes. He is very kind. Okay. This man is very kind. क्योंकि help कर रहा. Okay. Help किदी कर रहा बेटा? Yes. Grandmother दी is very KIND. Kind. Next is joint family. JO. INT. Joint. FAMILY. Family. Joint family. Oh, see, Ravi has a large family. Joint family. Okay. See, how many members are here? Good. Joint family. Next word is shopkeeper. Shop. SH shop. OP up. Shop. Keep. 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 Here. Shopkeeper. Ravi's grandfather is a shopkeeper. Ravi the grandfather ki hai? Shopkeeper. Yes. Okay. Shopkeeper. Yes. Shopkeeper. Okay. Next word is newspaper. News. 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 Paper. 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 Newspaper. Okay. What is this? This is a newspaper. Yes. Newspaper. Good. Okay. Next word is hospital. HOS. Hos. PITAL. Hospital. You all know very well. Yes. Hospital. Yes. Okay. Here is a hospital. Here is the ambulance also. Ambulance we have. Yes, hospital. Okay. This sign is for hospital. Sign for first aid. Hospital. Good. Next word. This is the last one and very interesting one. Homemaker. HOME. Home. MAKER. Maker. Homemaker. See, Ravi's mother is a homemaker. Homemaker है रवि दी mother. क्यों है बेटा homemaker? Because she is doing lot of work. किन्ने काम कर रही है देखो. केयर कर रही है छोटे बेबी दी है ना. Yes. And yes, सफाई भी करते हैं मम्मा. And yes, ते खाना भी बनाते हैं. And ironing भी करते हैं. Yes. Okay. So she is homemaker. It's time for homework. Okay. इधर दी डायरी क्रिएट कर सकते हैं ਅਸੀਂ new words. Yes. Okay. Yes. Good one. Okay. Homework करना है, डायरी रेडी करनी है. See you soon. Bye bye. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੂਟੀ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈਏ। 1 2 ਹੱਥ ਧੋ 3 4 ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ 5 6 ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਣ ਦੇ 7 8 ਖੋਲ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਠ 9 10 ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਵਤਾਰ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ 4। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆ ਬਿਮਾਰ, ਦਸਤ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬੁਖਾਰ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ, ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਹੋ ਖਰਾਬ। ਓਹੋ, ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਵਾਂਗ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰੈਡ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੰਤਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸੰਤਰੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਧੱਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾਣੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਲਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਆਓ ਬੁਝੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਰਡਸ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਯਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਲ ਗੀਤ, ਨਿੱਕੀ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਵਧਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਅੰਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤਰ, ਪਿਛੇਤਰ ਜਾਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਹਰਮਨ, ਸਿਮਰਨ, ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਹਰਮਨ। ਹਰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਦਾ ਘਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੁਕ ਪੜੀਏ ਤੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਘਰ, ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਘਰ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮਨ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਹਰਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘਰ।
ਹੁਣ ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਘਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਜਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹਰਮਨ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ। 130 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 131, 131 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 132, 132 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 133, 133 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 134। ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀਏ, 134 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 133, 133 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 132, 132 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 131, 131 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 130। ਹੁਣ 130 ਅਤੇ 132 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? 131। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਏ? ਗਿਣਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਕੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰੀਏ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, let's learn English. Today my topic is from class 4 lesson 1 and title of the lesson is The King and His Sons. Children, we have already learnt some words from the lesson. Today we are going to make sentences for those words. Children, I am going to make 2 simple sentences for each word. Let's make sentences. First word is king. Yes, and sentence is he is a king. Next one, the king is very old. Read again. The king is very old. Next is coin. I have many coins. I save my coins. Yes, read again. I have many coins. Next one, I save my coins. Yes, next is gold coin. And sentence is this is a gold coin. Next one is the gold coin has a good shine. Yes, you can see the coin is shining brightly. Read again. This is a gold coin. The gold coin has a good shine. Next is week. You can see name of days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. There are 7 days. Sentence is there are 7 days in a week. And next one is Rajat will come back after a week. That means Rajat is going somewhere and he will be back after 7 days or a week. Let's read the sentence again. There are 7 days in a week and Rajat will come back after a week. Moving to the next word, grapes. And sentence is these grapes are fresh. Yes, they are looking fresh. And next one is I like to eat grapes. Yes, read again. These grapes are fresh. I like to eat grapes. Next is cotton. And sentence is these are cotton balls. Yes, you can see some balls of cotton, and because many balls are there,
That's why we have used these. These are cotton balls. And next sentence is, the cotton is very soft. The cotton is very soft. Next is candles. How many candles are there? 1, 2 and 3. These are 3 candles. And sentence is, there are 3 candles. Next one is, candles burn to give light. Yes, candles give us light. So sentence is, candles burn to give light. Yes, read again. There are 3 candles. Candles burn to give light. Students, now try to make more sentences on your own. Keep on learning. Thank you. ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਧੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈ ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੋ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਨੂਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹਨ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਤਾਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਗੁਰਨੂਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ। ਫਿਰ ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਨੂਰ ਦੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਕੌਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨੂਰ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਨੂਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਨੂਰ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨੂਰ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका आज की हिंदी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सीखेंगे अच्छी आदतें जो हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाएंगी। तो हमारा आज का विषय है चौथी कक्षा के लिए पृष्ठ संख्या 2 तथा 3। इन्हें अपनाएं। सुबह जल्दी उठना। बच्चों, हम सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठने से पता क्या होता है? सुबह उठने से हम सारा दिन तरोताजा रहते हैं। शारीरिक अंगों को साफ करना। बच्चों, जिस तरह हम अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार साफ करते हैं, उसी तरह शरीर के बाकी अंगों की सफाई भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें हर रोज नहाना चाहिए। संतुलित भोजन खाना। बच्चों, हमेशा संतुलित भोजन ही खाओ। अपने भोजन में हमेशा ताजे फल और ताजी सब्जियां ही शामिल करो। और हाँ, दूध जरूर पियो। दूध से हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ मुंह धोना, यह आदत अच्छी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। और हाँ, हाथ धोते समय यह भी ध्यान रखो कि पानी को व्यर्थ न बहने दें। अपना आसपास साफ रखें। देखो देखो, ये लड़का कितना समझदार है जो कचरे को डस्टबिन में डाल रहा है। आप भी अपना आसपास साफ रखना ताकि गंदगी ना फैले। उचित दूरी पर बैठकर टीवी देखना। आप सब टीवी तो देखते ही होंगे। टीवी को हमेशा उचित दूरी पर बैठकर ही देखें, जिस तरह ये लड़का देख रहा है। इससे आपकी आंखें कभी भी खराब नहीं होंगी। बड़ों का आदर करना। जो बड़ों का करते हैं सम्मान, वो ही बनते हैं आदमी महान। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों की सहायता करना। हमें अपने बड़ों की हर काम में सहायता करनी चाहिए। छोटे बहन भाई के साथ प्यार करना। छोटे भाई बहनों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, उनसे बहुत ही प्यार करना चाहिए। कहानी सुनना। बच्चों, जब मैं छोटी थी ना, तब अपने दादा दादी से बहुत सारी कहानियां सुनती थी। आप भी जरूर सुना करो, इनसे उनको भी अच्छा लगेगा और आप भी बहुत कुछ नया सीखोगे। दरवाजा खटखटाकर ही भीतर जाना। बच्चों, हमेशा दरवाजा खटखटाओ और फिर ही अंदर जाओ। धन्यवाद करना। और हाँ, जब भी किसी से मदद लो तो उसका धन्यवाद करना कभी मत भूलो। तो चलो बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। सुबह जल्दी उठना। शारीरिक अंगों की साफ सफाई करना। संतुलित भोजन खाना। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ मुंह धोना। अपना आसपास साफ रखना। उचित दूरी पर बैठकर ही टीवी देखना। बड़ों का आदर करना। बड़ों की सहायता करना। छोटे बहन भाई के साथ प्यार करना। कहानी सुनना। दरवाजा खटखटाकर ही भीतर जाना और धन्यवाद करना। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो और इन अच्छी आदतों को अपनाकर आप और भी अच्छे बन जाओगे, बनोगे ना?
प्यारे बच्चों, कल फिर एक नए विषय के साथ आप सबके रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ 1 ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੱਦੇ। ਲੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹਨ, ਦਰਖਤ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਢਾਣੀ। ਢਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੋਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਰਦਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰਾਂ। ਸਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੋਵਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਾਕ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਾਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਮੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੂੜ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੂਠ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਸ਼ਮਿਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੱਭਰੂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਭਰੂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਟਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਕਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਕਾਨ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਂਕਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੋਈ 5 ਕੀਮਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਰੈਪਰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 2125 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਿਓ? 2125। ਚਲੋ ਆਪਾਂ 2125 ਰੱਖੀਏ। 1000, 2000, ਫਿਰ 2000 ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 100, 2100। 2100 ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 20। 2120 ਤੇ 5 25। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਬਣ ਗਿਆ 2125। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਭਲਾ 2000 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ 2000 ਤੋਂ 125 ਵੱਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ? ਹਾਂ, 2000। ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ? 1 ਸੈਂਕੜਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ? 2। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ? 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। 2000, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2000 ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ 100, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 20, ਫਿਰ 5। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 2125। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ? ਹਾਂ, 2। ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ? 1। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ? 2। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ? 5। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹੀ 2125 ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ? 2000। 1 ਸੈਂਕੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ? ਹਾਂ, 2 ਦਹਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਗੋਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ? 5 ਇਕਾਈਆਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2125। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੱਖੇ ਦੀ, ਬੈੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਘਰੇ ਇਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਕਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। Hello kids, let's learn English. Today my topic is from class 5. Lesson number 1, The Elves and the Shoemaker. Yesterday we learned some words from the picture. Today we are going to make some sentences from that words. Let's learn to make 2 simple sentences from each word. Let's talk about the picture once again. Here is the picture. Yesterday we learned some words from this picture now. Now let's make sentences from the pictures. We are going to make 2 simple sentences from each word. Let's start from the word shoemaker. First sentence is, the shoemaker is very sad. He is looking very sad in the picture now. Yes. Next is, the shoemaker makes the shoes. Next word, shirt. I have a red shirt.
I like this shirt. Next, shoes. And the simple sentence form word shoes is I bought a pair of shoes. Tom took off his shoes. Next word, hammer. The shoemaker is using the hammer. I need a hammer. Next, thread. She sews with a thread. The color of the thread is red. Next one, table. The table is made of wood. This is a rectangular table. And window. The window is open. Please close the window. Now, coming back to the picture. Now, we are going to make 5 simple sentences from this picture. Okay, ready? Let's go. In this picture, there is a shoemaker. He is wearing a blue shirt. He is using a hammer to make shoes. There are many tools on the table. There is a window behind the shoemaker. Yes, kids, today we learned to make simple sentences from the word and also from the given picture. Try to make more sentences. Keep on learning. ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਚਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਚਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤੰਗ ਉੱਚੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਪਤੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਤੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੋਰ ਤੋੜ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਡੇਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਤੰਗ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਗ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ, ਪਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪਤੰਗ ਅਤੇ ਡੋਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आप सबका आज की हिंदी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। अपने पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कविता जब बोलो में आए कुछ शब्दों का पंजाबी से हिंदी में रूपांतर करेंगे। तो पहले हम शब्दों को पंजाबी में लिखेंगे, फिर हिंदी में लिखेंगे। तो पहला शब्द है मिस्री। मिस्री, मिस्री। अब देखें इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं। मिस्री, मिस्री, मिस्री। अगला शब्द लिखेंगे सच। सच, सच। हिंदी में देखें इसे कैसे लिखते हैं। सच, सच, सच। अगला शब्द बोलो। बोलो, बोलो। हिंदी में देखें इसे कैसे लिखते हैं। बोलो, बोलो, बोलो। अगला लिखेंगे मन। मन, मन, मन। हिंदी में लिखेंगे मन। मन। अगला शब्द चुक। चुक, चुक। हिंदी में लिखेंगे झुक। झुक, झुक। प्यारे बच्चों, अक्सर हम देखते हैं कि शब्द के ऊपर लगने वाली बिंदी का हमारे द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, पर यह बहुत ज़रूरी है। जैसे अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द है गन्ना। अगर इस पर बिंदी ना लगाई जाए तो इसका उच्चारण होगा गंडा। दोनों शब्दों का अर्थ और उच्चारण दोनों में अंतर है। एक बार ध्यान से सुनो। गंडा, गंडा। गंडा का अर्थ है गांठें और गंडा यानी प्याज। गंडा प्याज को कहा जाता है। तो अगर बच्चों आप बिंदी नहीं लगाओगे तो अर्थ बदल जाएगा। देखा, एक बिंदी से अर्थ बदल गया। तो बच्चों लिखते वक्त ध्यान से लिखना है। तो एक बार फिर से हम सभी शब्दों को पढ़ेंगे। पहला शब्द था मिस्री,
दूसरा सच, तीसरा बोलो, उसके बाद मन, फिर झुक और आखिर में गंढा। तो प्यारे बच्चों, आप सब ने बताए गए शब्दों को अपनी पुस्तिका में लिखना भी है, याद भी करना है। तो कल फिर एक नए उपविषय के साथ आप सबके रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।